Good morning, everyone. Good morning. You came Good before morning, teacher. me. എന്നെക്കാളും മുമ്പേ വന്നു അല്ലേ നിങ്ങള്? Teacher. ഞാനാ ഫസ്റ്റ് വന്നേ. Okay. Teacher. Oh, very good. Good morning, everyone. Okay, okay. എല്ലാവർക്കും good morning. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Okay. എന്താ പറഞ്ഞേ? What did you ask? Okay, I'm going to mute everyone. Okay? Wave your hand. I'm going to mute everyone. Okay? Can you hear me? Am I audible? Yes. So, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെഷീൻസിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് we were discussing the examples for machines. നമ്മൾ ഏതാ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ്? കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ? So we know computer is a machine, right? We know that computer is a machine. Computer a machine ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? And you know many examples for machines. Computer, yes? ഈ കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. Okay. So, you told me many examples like washing machine, scissor, hair dryer, many examples, right? Mixer. Good morning, teacher. Good morning is enough. One good morning is enough for me actually. ആരിപ്പ വന്നതാണോ ബിയോണ? Okay. So in the last class we were discussing the examples of machines, right? So many examples നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു like washing machine, mixie, TV, computer, scissor, like that, car, bike, many examples, right? അല്ലേ? കുറെ examples machines നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അറിയാം. Okay. I'm going to show you a video. Okay? I'm going to share your video. Did you hear any voice? ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് കേട്ടോ? കേട്ടോ? Okay. One more time. So, listen here. A smart machine. Hi, I'm Didi. Can you see this? Can you see this video? Can you see a penguin in your screen? Not me, the real penguin. Who is that? Okay, Miss ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മിസ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് യു എ വീഡിയോ. ഒരു വീഡിയോ മിസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ എന്താ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? What you can see? Penguin. Yes. Okay. Okay. Okay, it's a penguin. Its name is Didi. What? Didi. Okay. It is going to tell you something. എന്തോ പറയാൻ പോവാണ്. Just listen carefully. After that, Miss explain ചെയ്യൂട്ടോ.
She is going to talk about machines and some examples. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, she is going to tell you the same thing. അതേ കാര്യങ്ങളാണ് DD പറയാൻ പോകുന്നത്. മിസ്സിന് പകരം DD പറയും. ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. A smart machine. Hi, I'm Didi. Today I will tell you about computers. Do you know we use many machines in our daily life? These machines make our work easy. They help us work quickly. Let us look at some machines we use every day. This is a microwave. We can use it to cook food. It needs electricity to work. A washing machine washes our clothes quickly. Even a washing machine needs electricity to work. Some machines do not need electricity to work. For example, a sewing machine, a bicycle, or a pressure cooker. These machines also do our work quickly. A computer is also a machine. It is a smart machine. It can remember a lot of things. It can also do many types of work. It works very fast. It does not make mistakes. It does not even get tired. Did you hear that? DD പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ടോ? Did you like DD? DD നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? Yes. Very good. Yes. Okay. DD പറഞ്ഞതിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? What did you understand? Machines. മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചാണല്ലേ DD പറഞ്ഞത്. DD പറഞ്ഞത് മൊത്തം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നോ? എല്ലാം മനസ്സിലായോ? Yes. വെരി ഗുഡ്. Yes. മിസ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ അത്? Yes. കുറച്ച് പേർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു യു. ഓക്കെ, യെസ്. Smart. Please mute yourself. Don't talk to anyone. Listen to me carefully. Okay? You are in my classroom. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണ്. ക്ലാസ് റൂമിലായിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലാരോട് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ. The same way, when you are in our classroom, don't talk to anyone. You have to look at the screen or look at me. Okay? Okay. വേറെ എവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവണ്ടേ? നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കല്ലേ? ഓക്കെ. Machine. Okay, someone is unmute. Please mute yourself. Okay. Didi എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? കേൾക്കാം. I'm Didi. Today I will tell you about computers. This is Didi. It is going to talk about computers. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് Didi പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് Didi പറഞ്ഞത്. We use many machines in our daily life. എന്താ Didi ചോദിച്ചത്? Do you know? Do you know എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? We use many machines in our daily life. We use എന്ന് പറഞ്ഞാൽ use means ഉപയോഗിക്കുക. Many എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്. മെഷീൻസ് പറഞ്ഞാൽ യന്ത്രങ്ങളല്ലേ? We know what is machines. അപ്പോൾ Didi ചോദിക്കുകയാണ്, do you know? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? Do you know? We use many machines in our daily life. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? Do you know? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ലേ? You know that. ആണ് Didi ചോദിച്ചത്. Next. These machines make our work easy. നമ്മൾ എന്തിനാ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? We use machines to make. Please mute your audio. Do not unmute. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം unmute ചെയ്താൽ മതി. Do not unmute. Okay? These machines make our work easy. എന്താണ്? Machines make our work easy. അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് മെഷീൻസ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ? You know that, right?
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, മിസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ മി യുവർ തമ്പ്, അതർവൈസ് ഷോ മി ലൈക്ക് ഷോ മി യുവർ തമ്പ്. ഓക്കെ, സോ മെഷീൻസ് മേക്ക് അവർ വർക്ക് ഈസി അല്ലേ? മെഷീൻസ് നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കും അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ജോലി മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനി എന്താ? They help us work quickly. They help us work quickly. Quickly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വേഗത്തില് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് അല്ലേ? Quickly means വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന്. They help എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുക അല്ലേ? They help us work quickly. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി മെഷീൻസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിഡി പറഞ്ഞത്. ഡിഡി എന്താ പറഞ്ഞത്? They help us work quickly. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ മെഷീൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. They help us to work quickly. Let us look at some machines we use every day. Okay. Let us look at some machines we use every day. ഡിഡി എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് മെഷീൻസിനെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം. Let us look some machines we use every day. Some babies, one baby is crying. Who is that? I'm going to mute everyone. Do not unmute yourself without my permission. Okay? Somebody mute your audio again. Miss mute ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും. മിസ്സിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ? Okay, let's look at some machines we use every day. Okay. This is a microwave. We can use. What is this? What's this? This is a microwave. This is a microwave. TV, radio, no, that's a microwave. Okay? Use it to cook food. നമ്മൾ എന്തിനാ അത് ഉപയോഗിക്കണേ? We can use it to cook food. We can use it to cook food. നമുക്ക് ഫുഡ് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? How many of you have microwave in your home? ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ മൈക്രോവേവ് ഉണ്ടാവും? ഉണ്ട്. കുറെ പേരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ? മിസ്സിന്റെ വീട്ടിലില്ല. ഓക്കെ. We use microwave to cook food. Food cook ചെയ്യാനാണ് മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? It needs electricity to work. മൈക്രോവേവിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. It needs electricity to work. Microwave needs electricity to work. മനസ്സിലായോ? Do you understand? Yes. Microwave needs electricity to work. Okay? മൈക്രോവേവിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറണ്ട് വേണല്ലേ? കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആവോ? ഇല്ല. A washing machine washes our clothes quickly. What is this? Washing machine. Washing machine. Okay. Washing machine washes our clothes quickly. അല്ലേ? എന്തിനാ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? For what we are using washing machine? To wash our clothes. അല്ലേ? We use washing machines to wash our clothes. Right? Okay. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പണ്ട് കുറെ പേര് കല്ലിലൊക്കെ അലക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് അലക്കിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ആ അലക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവർ മടുക്കും. പക്ഷെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വന്ന പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഈസിയാണ്. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് എല്ലാം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുക, സോപ്പ് പൊടി ഇടുക, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക, ബാക്കിയെല്ലാം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്തോളും. ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അഴയിൽ എടുത്തിട്ടാൽ മതി അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് വെരി ക്വിക്ക് അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ. Even a washing machine needs electricity to work. Okay. Just like microwave,
washing machine also needs electricity to work. എന്താ മൈക്രോവേവിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണമായിരുന്നു, വാഷിംഗ് മെഷീനും എന്ത് വേണം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. നമ്മൾ പ്ലഗ് കുത്തിയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്, അത് വർക്ക് ആവില്ല അല്ലേ? സോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നീഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു വർക്ക്. Next, some machines do not need electricity to work. So എല്ലാ മെഷീൻസിനും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ? നോ. ബട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ, ടി വി, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, മിക്സി, ഇതിനൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം അല്ലേ? All these require electricity. All these needs electricity to work. Needs alla, need electricity to work. Right? But some machines do not need electricity to work. ചില മെഷീൻസിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട. യെസ്, അതേതാന്ന് കാണാം. ലെറ്റ്സ് സീ. നമുക്ക് കാണാം. For example, a sewing machine, a bicycle, or a pressure cooker. Okay. സൂയിങ് മെഷീൻ ഇപ്പൊ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട്, എന്നാലും പണ്ട് ഇങ്ങനെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ടല്ലേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സൂയിങ് മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടില് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടോ? ഡ്രസ് എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഇല്ലേ? ആണോ? വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അമ്മ ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, അമ്മ എന്താ അവിടെ ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് മെഷീനിൽ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ടാണല്ലേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? പക്ഷെ ഇപ്പൊ കറണ്ടിൽ കുത്തിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന മെഷീനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടുള്ള മെഷീൻസ് അങ്ങനെയില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. പിന്നെ ബൈസിക്കിളിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണോ? അത് നമ്മള് കയറി ഇരുന്ന് അതിന്റെ പെഡലില് ചവിട്ടിയിട്ടാണത് ഓടിക്കുന്നത് അല്ലേ? പ്രഷർ കുക്കറിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണോ? Does it need electricity? No. Apo, these are some examples for machine which does not need electricity to work. Someone is unmute. Please mute yourself. Someone is unmute. Please mute yourself. എല്ലാ പേജ് ഉണ്ട്, ഇത്രയില്ല പേജ്. Okay. അവിടെ ആരാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്? I can hear someone is talking to someone else, not to me. മിസ് പറഞ്ഞു, മിസ്സിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ ആര് വന്നാലും പോയാലും അവരെ മൈൻഡേ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദം. അവരെ നോക്കേ വേണ്ട, അവർ വരും പോവും. നിങ്ങളെ ഉമ്മ ആയിരിക്കാം, ബാപ്പ ആയിരിക്കാം, സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം, ബ്രദർ ആയിരിക്കാം, someone else. Don't mind them. അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. Look at me, look at the screen. Okay? വേറെ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന മിസ് കേൾക്കരുത്. മിസ്സിന് കേട്ട പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുവേ ആ കാര്യത്തില് കേട്ടോ. മിസ്സിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക്. ഇപ്പൊ മിസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, മിസ്സിനെ പകരം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ക്രീൻ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു മ്യൂട്ട് എവ്രി വൺ അഗെയിൻ. Okay, let's continue. So sewing machine, bicycle and pressure cooker. These things do not require electricity, right? ഇതിന് മൂന്നിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ? Say yes or no. Show me a thumb if yes. No. Okay, good, very good. These machines also do our work quickly. A computer is also a machine. So we know that this thing, we know this, right? A computer is a machine. We all know that. എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ അല്ലേ? A computer is a machine. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു മെഷീൻ ആണ്. It is a smart machine. വെറും മെഷീൻ ഇല്ല. It is very smart. It is smart like you. നിങ്ങളെ പോലെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറും. മേ ബി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനേക്കാളും സ്മാർട്ട് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് കാണാം. എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്മാർട്ട് ആയെന്ന് കാണണ്ടേ? എങ്ങനെ അറിയണ്ടേ? Yes, let's see. It can remember a lot of things. എന്താ പറഞ്ഞേ?
ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെമ്പർ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണ്ടല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കും, ബുക്ക് എടുക്കാൻ മറക്കും, ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ മറക്കും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോവല്ലേ. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെമ്പർ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർത്തു വെക്കും. നമ്മളെ പോലെ മറക്കൂല പെട്ടെന്ന്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെക്കാളും സ്മാർട്ട് ആണല്ലേ. സംടൈംസ് വി ഫോർഗെറ്റ് തിങ്സ്. ചില സമയം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാം അല്ലേ. സംടൈംസ് വി ഫോർഗെറ്റ് തിങ്സ്, ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ റിമെമ്പർ തിങ്സ് എവറി ടൈം. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ് ഓർ നോ? ഷോ മി യുവർ തംബ് ഇഫ് യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ. It can also do many types of work. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാലോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക്. നമുക്ക് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, വി ക്യാൻ റീഡ്, വി ക്യാൻ സിംഗ്, വി ക്യാൻ പ്ലേ, വി ക്യാൻ ഡാൻസ്, വി ക്യാൻ ഡു മെനി തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സെയിം വേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാൻസ് ചെയ്യില്ല, പാട്ട് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് സെയിം വേ കമ്പ്യൂട്ടറിനും വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലേ. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ എടുക്കും, പ്ലേ ചെയ്യും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ it can also do many types of work. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വർക്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. Types of work. It works very fast. എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. പെട്ടെന്ന് ജോലി ചെയ്യും അല്ലേ. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മടുക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ മടി പിടിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം സ്പീഡിൽ ചെയ്യും, പിന്നെ ചെയ്ത് മടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയല്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ജോലി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കും അത്, എന്നിട്ട് അടുത്ത വർക്ക് താന്ന് പറയും. അതുപോലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ. കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ക്ലിയർ? യെസ്. It does not make mistakes. One important thing about computer. It does not make mistakes. നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യൂല്ലേ. മെനി മിസ്റ്റേക്സ് വി ഡു. നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലേ. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പോട്ടെ, മിസ് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ മാത്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കും അല്ലേ. വി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലേ. 2+5 ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 9 എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം, മേ ബി 8 എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും അല്ലേ. 2+5 എത്രയാ? ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ 2+5 ഈക്വൽ ടു 7, റൈറ്റ്? 2+5 is 7. But sometimes we make mistakes. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തും, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തും, അങ്ങനെ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തും അല്ലേ. ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ വരുത്തില്ല. ഒരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ചെയ്തു തരാം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? കമ്പ്യൂട്ടർ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. സോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ വി ഹാവ് ടു ബി ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ ആവണ്ടേ. എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എക്സാമിനൊന്നും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിച്ച് വെക്കും കുറെ പേര്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം അല്ലേ. അതല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ. ഓക്കെ, വൺ മോർ തിങ്. വെൻ യു സിറ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം, നിങ്ങൾ ചെയറിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കണം. അവിടുന്ന് അനങ്ങുകയോ എണീറ്റ് പോവുകയോ ചെയ്യരുത്. ഐ ക്യാൻ സീസ് കുറെ പേര് ചെയറിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളു. ഡോണ്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേണം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ. ഓക്കെ? ഏബിൾ, ആർ യു ട്രൈങ് ടു സേ സംതിങ്? ഏബിൾ മാത്യു ആണോ? എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കാണോ?
No. Okay. So, sit properly. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാനോ. അശ്വിനി, who is near to you? ആരിൽ അടുത്തുണ്ടോ? അടുത്ത ആരെയും വിളിച്ചിരുത്തണ്ട. മീൻസ് കൂട്ടുകാരെയും ബ്രദറിനെ സിസ്റ്ററിനെ ഒന്നും വിളിച്ചിരുത്തണ്ട. മേ ബി യുവർ മദർ ഓർ ഫാദർ വിൽ ബി അസിസ്റ്റിംഗ് യു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ബട്ട് വേറെ ആരെയും വിളിച്ചിരുത്തണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് വേണം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. അയാൻ, where did you go? I can't see you. I can see your chair only. Oh, you are there. Sorry. I think, okay, you are there. Okay. Let's continue. It does not even get tired. What did Didi say? Didi enda parnathu? She is talking about computers, right? She is saying that computer does not even get tired. Computer does not even get tired. Tired എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറേ സമയം ഒരേ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുക്കുമല്ലേ, നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പണി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കും. റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യും അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ആണോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? എന്ത് തോന്നുന്നു? കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കൂല അല്ലേ? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഈവൻ ഗെറ്റ് ടയർഡ്. It does not even get tired. Computer tired ആവോ? കമ്പ്യൂട്ടറിന് ക്ഷീണം പിടിക്കുവോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്താലും? ഇല്ല അല്ലേ? ദീക്ഷിത്, കമ്പ്യൂട്ടർ ടയർഡ് ആവില്ല അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെ പോലെയല്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ പോലെ ക്ഷീണോ മടിയോ ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിനില്ല. റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ സ്മാർട്ട് മെഷീൻ. ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തായത്? ഒരു സ്മാർട്ട് മെഷീൻ ആയത്. എന്തൊക്കെയാ കാരണങ്ങളാ? ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെമ്പർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കും. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്ക്. ഒരു മിസ്റ്റേക്സും ഉണ്ടാക്കില്ല. ദെൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഈവൻ ഗെറ്റ് ടയർഡ്. ടയർഡ് ആവോ? അതുമില്ല. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തായത്? ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എ സ്മാർട്ട് മെഷീൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് മെഷീൻ എന്ന് പറയല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു ബി ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ. വി ഹാവ് ടു ബി സ്മാർട്ട്. ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ആവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അത്രയും ആവാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലേ? വി ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ബി സ്മാർട്ട്. സ്മാർട്ട് ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മള്? ഓക്കെ, ഐ നോ ഓൾറെഡി യു ആർ സ്മാർട്ട്. സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരാൻ ഇനി ഒരു 1 മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ. മിസ് ഇപ്പോഴാണ് ടൈമർ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് എപ്പോൾ വേണേലും കട്ടാവാം. മിസ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? മിസ് ഇന്നും ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിക്കലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ കോൾ മീ. I'll share the link of this class in your classroom.